Hello and welcome to Dipanjali Roy's English class. আৰু আজি আমি কমলা দাসে লিখা এটা poem My Mother Said 66 পঢ়িম. So এইটো এইচএস সেকেন্ড ইয়াৰৰ এটা poem হয়. কাউন্সিলৰ সিলেবাসৰ পৰা লোৱা হৈছে. Poemটো লিখিছে কমলা দাস. Kamla Das is an Indian English poet. Kamla Das এগৰাকী Indian English poet হয়. She was born in Malabar, Kerala. Kerala, Malabar নামৰ ঠাইত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল and died at the age of 75 in the year 2009. তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল 75 years বয়সত 2009 She in her lifetime wrote both Malayali and English. তেখেতে নিজৰ জীৱনত দুটা ভাষাতে লিখিছিল মালায়ালি আৰু ইংলিছ দুটা ভাষাতে লিখিছিল Kamla Das's poem My Mother Said 66 is a very beautiful and heart touching poem. Poem to khub dhuniya aru heart touching hridoy sporshi poem hoy. So ami the poem is about the mother daughter relationship. Poem to kobiye maak aru jiekor majot eta sombondho dekhuabo bicharise. The poem to joriote the poem shares her feelings about her mother. কবিয়ে তেখেতৰ মাকৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ফিলিং অনুভৱ হেতু আমাৰ লগত শেয়াৰ কৰিছে her feelings of separation, her fear of separation from her mother in her life's two stages. পয়েমটোত কবিয়ে আমাক দেখুৱাইছে কবিয়ে সদায় মনৰ ভিতৰত এটা ভয় আছিল ভয়টো এনেকুৱা যে কবিয়ে কবিৰ মাকক হেৰাই পেলাব পয়েটৰ মাকক হেৰাই পেলাব and it two stages দুটা স্টেজত কবিৰ এনেকুৱা লাগিছিল এটা আছিল her childhood কবি যেতিয়া সৰু আছিল childhood আৰু আনটো হ'ল when she is grown up যেতিয়া poet ডাঙৰ হৈছিল poet মানে কবি so এতিয়া আমি poemটো পঢ়িম let us read the poem and try and understand আৰু আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম poemটো কি কোৱা হৈছে poemটো হ'ল Driving from her parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked at young trees sprinting the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check standing a few yards away, I looked again at her, when pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. So, in our first observation, যদি আমি প্রথমতে পয়েমটো লক্ষ্য কৰো আমি এটা বস্তু পাও যে পয়েমটো কোনো ধৰণৰ ফুল স্টপ নাই এটো এটা লং লাইন খুব এটা দীঘলীয়া শাৰী সো এতিয়া আমি পয়েমটো প্যাৰাফ্ৰেজিং পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে পয়েমটো আছে ফাৰ্স্ট প্যাৰা ড্ৰাইভিং ফ্ৰম মাই পেৰেন্টছ হোম টু কোচিন লাষ্ট ফ্ৰাইডে মৰ্নিং আই saw my mother besides me doze open mouth her face ashen like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked. Poem to dase the poet is at her parents' home. Poem to dase poet tar parents' ঘৰত আছে কবিয়ে তেওঁৰ মাকৰ ঘৰতে আছে and she must have come spent alone holding out there কবিয়ে নিশ্চয় তাতে তাৰ holiday spend কৰিবলৈ আহিছিল and now she is going back to the Cochin to the airport etia poet gusi jabole olaise ঘুৰি যাব ওলাইছে এইটো কেনেকৈ কোচিন এয়াৰপোৰ্ট হৈ গুছি যাব ওলাইছে মই পয়েমটোত কিছুমান ওয়াৰ্ডৰ মিনিংও দিছো তোমালোকে চাই লবা বেছি নহয় কেইটামান দিছো যেনেকৈ ডোজ মানে স্লিপিং এশন মানে পেল corpse like a dead body sprinting moving very fast আৰু when মানে colorless এইকেইটা তোমালোকে চাই লবা পয়েমটোত কবিয়ে লিখিছে
এনেকৈ পয়েট আৰু পয়েটৰ মাকে গাড়ীৰে কোচিন এয়াৰপৰ্টলৈ গৈ আছিল হঠাৎ ছাডেনলি in her traveling with her mother poet jete makor logot goi asile traveling with her mother then tetia the poet is suddenly realized that her mother who is falling asleep beside her in the car কবি হঠাৎ দেখা পালে যে হঠাৎ কবির মনত এনেকুৱা এটা ভাৱ হ'ল যে কবিৰ মাক যিজনী তেখেতৰ কবিৰ কাষতে শুই আছে is getting old বুঢ়া হৈ গৈ আছে and aru when she glances at her mother she was sleeping with the mouth open she shocked to see how old and frail and grey her mother looks aru jetia poete makor phale dekha pale sale kobie dekhile make garit hui ase hameli mukhon hameli garit hui ase she shocked to see kobie makok dekha pai shocked hoi gol কেনেকুৱা how old and frail and grey her mother looks কিমান বুঢ়া হৈ গৈছে হেতা পৰি গৈছে মাকে indeed her mother looks almost as if she is look like a dead body dead corpse এনেকুৱা লাগিছে যে কবিৰ মাক is almost look like a dead body এটা মৰাখ এনেকে কবিৰ মাক পৰি আছে and then suddenly shakes the poet out of the reverie আর এই গোটেইখিনি বস্তুৱে কবি হঠাতে এটা জোকাৰি গল and she is trying to realize that her mother is no longer now a young lady আর কবিয়ে তেতিয়া বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলে যে কবিৰ মাক এতিয়া আৰু is no longer now a young lady এতিয়া আৰু young lady হৈ থকা নাই but in fact she is an old woman কবিৰ মাক এতিয়া বুঢ়া হৈ গৈছে an old woman of 66 এনেকুৱা বয়স হৈছে কবিৰ মাকৰ 66 বছৰীয়া হৈ গৈছে she is going to lose her কবিয়ে কিজানি মাকক এতিয়া হেৰাবলৈ গৈ আছে so what is the poet do so এতিয়া poet কি কৰিলে she puts her thought away কবিৰ চিন্তাটো বেলেগ ফালে থলে and she begins to look at the window কবিয়ে বাহিৰ ফালে চোৱাটো আৰম্ভ খিৰিকী গাড়ীৰ খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ চালে মাকক চোৱা বাদ দি খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ চালে the car is speeding ahead গাড়ীখন গৈ আছিল and what is the poet notice আৰু poet notice কৰিলে লক্ষ্য কৰিলে যে the young trees are sprinting মানে হল moving very fast in the opposite direction যে কিবা এটা বস্তু যেতিয়া আমি গাড়ীৰে গৈ থাকো খিৰিকীৰে যদি আমি বাহিৰলৈ চাওঁ তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে সকলোবোৰ গছ আৰু বাকি সকলোবোৰ যেন পিছফালে গৈ আছে সো কবিৰো এনেকুৱা লাগি আছিল and যে কবি মাকৰ লগত এয়াৰপৰ্ট লৈ গৈ আছে আৰু বাকি যেতে খিৰিকীৰে চাইছে গছ বিলাকো পিছফালে গুছি গৈছে আৰু ইয়াতে যেটো লিখিছে young trees are sprinting এইটো এটা সিম্বল হিচাপে ইউজ কৰিছে these are the symbol of time growth energy vitality etc and কবিয়ে আকৌ যেতিয়া বাহিৰলৈ চাইছে when the poet looks out again যেতিয়া poet আকৌ বাহিৰলৈ চাইছে she sees কবিয়ে দেখা পাইছে poet দেখা পাইছে young many children spelling out of their homes যে সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ বাহিৰত খেলি আছে just as children do যেনেকৈ বাকি লৰা ছোৱালীবিলাকে কৰে তেনেকৈ খেলি আছে children are full of joy full of vitality full of enthusiasm এই আমি সকলোৱে জানো চিলড্ৰেন সকল ফুল অফ জয় ফুল অফ ভাইটেলিটি ফুল অফ এনথুজিয়াজম এটা উৎসাহেৰে ভৰা and again we have the device of the contrast ইয়াতে আমি এটা কন্ট্ৰাস্টৰ ডিভাইস পাও যেনেকুৱা কবিৰ মাক বুঢ়া হৈ গৈছে আৰু কবি যেতে লৰা ছোৱালী বিলাকক দেখা পাইছে তেওঁলোকে ইয়াং সৰু লৰা ছোৱালী এইটো এটা কন্ট্ৰাস্টত কোৱা হয় এই বিলাক ভাবনা কবিৰ মনত আহিছিল কবিয়ে ভাবি আছিল আৰু গাড়ীখন গৈ আছিল আৰু এনেকৈ গৈ they are suddenly after a point of time they reached the airport এনেকৈ গৈ তেওঁলোকে এয়াৰপৰ্ট পালে and আমি জানো যে we know that airport is a very impersonal kind of a place এয়াৰপৰ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাই ইয়াত কোনো ধৰণৰ পাৰ্সোনাল নহয় ন এয়াৰপৰ্টটো ইম্পাৰ্সোনাল হয় at the airport the poet is need to complete formalities boarding pass the security check luggage check etc এয়াৰপৰ্টত গলে বহুত কিবা কিবি কাম থাকে
যেনেকুৱা কবিয়ে এইবিলাক বস্তু পূৰণ কৰিব লাগিছিল, এইবিলাক বস্তু কমপ্লিট কৰিব লাগিছিল, ফৰ্মেলিটিজ, বৰ্ডিং পাছ আৰু ছিকিউৰিটি চেক, লাগেজ চেক এইবিলাক কবিয়ে কৰিছিল। এণ্ড এট দেট পইণ্ট, আফটাৰ এ পইণ্ট অফ দ্য টাইম, suddenly she realizes that সেইখিনি কাম কৰোঁতে কবিয়ে ভাবিছিলে her mother is also with her. কবি ভাবিলে, পয়েটে ভাবিলে যে পয়েটৰ মাকো পয়েটৰ লগতে আছে। she looks back, but এইখিনি কৰোঁতে কবিয়ে ভাবিলে যে মাক কবিৰ লগতে আছে, but when she looks back, যেতিয়া কবিয়ে ঘূৰি চাই দেখে, she sees her mother is standing away from her. দেখা পায় যে মাকে অলপ দূৰত, কবিৰ পৰা অলপ দূৰত থিয় হৈ আছে। and at that time, কবি আকৌ যেতিয়া মাকক দেখে দূৰৰ পৰা, তেতিয়া দেখা পায় her mother is extremely pale, extremely colorless. দেখিলে যে মাক একেবাৰে হালধীয়া হেতা হৈ গৈছে, কালাৰলেছ, বৰণহীন হৈ গৈছে। ঠিক এইখিনি সময়তে কবিয়ে কৈছে যে কবিৰ মনত এটা ভয় ভাৱ আহি গৈছিল, মেবি her mother is coming towards her end. এনেকুৱা লাগিছিল পয়েটৰ যে পয়েটৰ মাক কিজানি নিজৰ জীৱনৰ শেষৰ দিনলৈকে আহি আছে। So when she said, যেতিয়া পয়েটে কৈছে as a late winter's moon, ইয়াতে পয়েটে মাকক লেট উইণ্টাৰ্ছ মুনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে। লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন আমি জেনেৰেলি ইংলিছ পয়েট্ৰিত, ট্ৰেডিশ্যনেলি ইন পয়েট্ৰিত লেট উইণ্টাৰ্ছ মুনটো ইউজ কৰোঁ যেতিয়া এপ্ৰচিং ডেথ ইউজ কৰা হয়, তেতিয়া লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন ইউজ কৰা হয়। লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন হ'ল এনেকুৱা যে উইণ্টাৰত কোনো ধৰণৰ মুন নাথাকে, কিন্তু কিয়নো উইণ্টাৰত বহুত ডাঠ কুঁৱলী থাকে আৰু এই কুঁৱলীৰ মাজত মুনটো প্ৰায় দেখা পোৱাই নাযায়। কিন্তু যদি অলপ দেখা পোৱা যায়, তথাপিও তাৰ মাজত যিটো ৰেডিয়েঞ্চ থাকে, মুনৰ যিটো চমক থাকে, উজ্জ্বলতা থাকে, সেইখিনি খুব কম থাকে, সেইখিনি মুনে প্ৰায় হেৰাইয়ে পেলায়। ঠিক একেদৰে পয়েটেও কৈছে যে যিহেতু কবিৰ মাক বুঢ়া হৈ গৈছে, চ' কবিৰ মাকেও সেই একেই ধৰণৰ উজ্জ্বলতাখিনি হেৰাই পেলাইছে। চ' কবিৰ মনত এটা ভয় লাগিছিল, কবিয়ে পয়েটে তেওঁৰ মাকক হেৰুৱাব বুলি এটা ভয় পাইছিলে। বাট এট দ্যাট পইণ্ট she can do nothing. পয়েটে একো কৰিবই নোৱাৰে। she cannot cancel her plan. কবিয়ে প্লেনিং, যিটো প্লেনিং হৈছে যে এয়াৰপৰ্টলৈ যাব, তাৰ পৰা গুচি যাব, এই প্লেনিংটো কবি আৰু কেনচেল কৰিব পৰা অৱস্থাটো নাই। বিকজ কাৰণ she has her obligations and commitment to make fulfill. কাৰণ কবিৰো কিছুমান, পয়েটৰো কিছুমান কমিটমেণ্ট আছিলে, অব্লিগেশ্যনছ আছিলে, যিটো ফুলফিল কৰিব লাগে, কিছুমান দায়বদ্ধতা আহিছিলে, আৰু সেইকাৰণে এইবিলাক এৰি আৰু মাকৰ লগত পয়েটেও থাকিব নোৱাৰে। Again at this point, এই টাইমটোতে she felt her old familiar ache. কবিয়ে এটা পুৰণি এটা ফেমিলিয়াৰ এক, এটা পুৰণি বিষটো আকৌ অনুভৱ কৰিলে। her old familiar ache, maybe when she was young. এই পুৰণি বিষটো এনেকৈ যেতিয়া পয়েট সৰু আছিলে, she was separated from her mother. her old fear revisits her. যেতিয়া পয়েট সৰু আছিলে, সেই সৰুৰ যিটো ভয় আছিলে যে কবি কিজানি মাকক হেৰুৱাই পেলাব, সেই ভয়টো কবিৰ মনত আকৌ ঘূৰি আহিছে। she feels extremely sorry and guilty too. কবি খুব বেছি চৰি ফিল কৰিছিলে, গিল্টিও ফিল কৰিছিলে, এণ্ড her familiar childhood fear, আৰু সেই চাইল্ডহুড ফিয়াৰটো আকৌ ঘূৰি আহিছিলে। বাট অল আই সে see you soon আম্মা, কিন্তু পয়েটে একো কৰিব পৰা নাছিলে, মাত্ৰ কৈছিলে যে সোনকালেই তোমাক লগত আকৌ দেখা হ'ম মা। এই লাইনটো see you soon আম্মা, ইয়াত বহুতো ধৰণৰ মিনিং আছে, কাৰণ ইয়াতে পয়েটে এটা ভাবিছিল যে মে বি ইন her next visit she will, when she came to see her mother, she will not see to her mother. পয়েটে ভাবিছিল যে মেবি পয়েটে যেতিয়া নেক্সট বাৰ মাকক চাবলৈ আহিব, পয়েটে কিজানি মাকক আৰু চাবলৈ নাপায়, she might be dead by then, কিজানি তেতিয়া মাক মৰিয়ে থাকিব।
বাট জাষ্ট টু ৰিএচিউৰ ফৰ হাৰছেল্ফ, কিন্তু মাত্ৰ কবিয়ে নিজকে নিশ্চিত দান কৰিবলৈ, এণ্ড অলছ' মোৰ টু ৰিএচিউৰ হাৰ মাদাৰ, শ্বি টেলছ হাৰ চি ইউ চুন আম্মা, অকল মাত্ৰ নিজক আৰু মাকক ৰিএচিউৰ কৰিবলৈ, নিশ্চিত দান কৰিবলৈ পয়েটে কৈছিলে চি ইউ চুন আম্মা, সোনকালে তোমাৰ লগত দেখা কৰিম আকৌ। Again, all I did was smile and smile and smile. So, ইয়াৰ পিছত লাষ্ট লাইনটো পয়েটে লিখিছে যে মই মাত্ৰ কি কৰিলোঁ, ইয়াৰ পিছত হাঁহিলোঁ। ইয়াতে পয়েটে 3বাৰ হাঁহিটো ইউজ কৰিছে, স্মাইল এণ্ড স্মাইল এণ্ড স্মাইল। ইয়াতে এই 3বাৰ যিটো হাঁহি ইউজ কৰিছে ইয়াৰো মিনিং আছে। ইয়াৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট হাঁহি, ফাৰ্ষ্ট যিটো স্মাইল, সেইটো হৈছে at the first point the poet was helpless, the poet is helpless in that situation, এইটো সিচুৱেশ্যনত পয়েট হেল্পলেছ হৈ গৈছিল, পয়েটৰ একো কৰিবলৈয়ে নাছিল। এণ্ড দ্য ছেকেণ্ড, দ্য স্মাইল ইজ মোৰ টু ৰিএচিউৰ হাৰ মাদাৰ, মাকক নিশ্চিত দান কৰিবলৈ যে আকৌ ঘূৰি আহিব। এণ্ড দ্য থাৰ্ড স্মাইল ইজ কোৱাইট হলো, কোৱাইট আৰ্টিফিচিয়েল। 3 নম্বৰটো আছিলে এটা আৰ্টিফিচিয়েল হাঁহি, কাৰণ এইটো এটা যিটো সময় সেই টাইমত কবি আৰু হাঁহিব নোৱাৰে। শ্বি কেন ডু নাথিং, শ্বি কেন নট চেঞ্জ হাৰ ট্ৰাভেল পইণ্ট। চ' কবিয়ে নিজৰ যিটো ট্ৰাভেল পইণ্ট আছে সেইটো আৰু চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে যদি আমি এইখিনি পঢ়ি লওঁ, মই ভাবোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা, আৰু বুজি যদি এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি মই ভাবি আছোঁ। চ' that's all it is about the poetry, and until your next class, keep practicing, keep learning. Bye bye.